Հա, շնորհակալ ենք այսօրվա համար։ Thank you that we can gather here again and open your word. Շնորհակալ ենք, որ կարող ենք հավաքվել այստեղ, բացել քո The խոսքը։ students are here in the room and those who will be joining online later. Ուսանողների համար, ովքեր հիմա այստեղ են եւ նրանց հետո լսելու են on-line, Help all of us to understand the book of Nehemiah better and to apply it more faithfully in our lives. օգնիր ավելի լավ հասկանալ Նեհեմիայի գիրքը եւ ավելի հավատարմորեն կիրառել մեր կյանքում։ In Jesus' name we do pray. Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Ամեն։ Okay, we are going to start actually in chapter 9 verse 38. Սկսելու ենք 9:38-ից, But that's only because, Yeah. do you remember when we studied chapter 7, Հիշում եք, երբ սերտում ենք 7-րդ գլուխը, 7-րդ we saw that there was an event that started in verse 1 in chapter 8. But to understand it, you had to go back up to the end of chapter 7. Որոնք մի իրադարձություն կար, որ 8-1-ում սկսեց, բայց ավելի լավ հասկանալու համար պիտի առաջ գնանք, որ հասկանանք նույն բանն է այստեղ։ Եթե 9:38-ը չկարդաս, You don't understand 10:1. չես կարող հասկանալ 10-1-ը։ In the beginning, let's just read 9:38 and 10:1. Սկզբի համար կարդանք ուղղակի 9:38-ը եւ 11-ը։ Արդ այս բոլոր բաների պատճառով մենք հաստատուն ուխտ ենք անում եւ գրի ենք առնում այն, եւ մեր իշխանները, ղերտացիներն ու քահանաներն իրենց կնիքն են դնում դրա վրա։ Ահա սրանք էին, որ կնքեցին Աքազիայի որդի Նեհեմիա, Աթարսաթան, Սեդեկյան։ Okay. It starts with, in view of this, or because of all of this. Ինչպես է չսկսում այս ամենի համար։ Okay, what is this? What's the thing that was talked about all throughout chapter 9? Այս ամենը ինչ է 9-րդ գլխում ինչի մասն է խոսքը գնում։ Հա, մենք 9-րդ գլխում տեսանք, թե հա Israel's history, like them going out of Egypt, their disobedience and everything. We saw again and again two things, two major facts. One Yeah, about God and one about man. Մենք փաստենք տեսնում, չէ՞, մեկը Աստծո մասին, մեկը մարդու։ What did we see about Israel, about the Jews? Իսրայելի հրեաների մասին ինչ ենք հայտնաբերում։ Ինչ ենք իմանում։ They are very sinful and disobedient. Sinful, disobedient again and again and again and again. Կրկին ու կրկին, չէ՞։ And God Իսկ Աստված շնորհաշատ is merciful, is forgiving, compassionate, merciful, կարեկցող, would rescue them again. ողորմած, ովքեր փրկում եւ փրկում են իրենց։ And if you remember verse 37, they get to, and we are back in the promised land, but we're still slaves because we have to give our animals and our money to the king. Which verse was this? That's 37. 37-րդ համարում, հա 9:37-ում ասում որ ճիշտ է հետ ենք եկել, բայց կրկին մեզ չենք զգում ազատի, պես այլ ծառաների նման։ So we're still experiencing the consequences of our ancestors' sins. Այսինքն դեռևս մեր վրա են կրում մեր նախնիների մեղքի արդյունքը։ Because they sinned, they Նրանք were մեղանչեցին, taken into captivity by Babylon, իրենց Բաբելոնը տարավ ստրկության, and we wound up living in Babylon and then in the Persian Empire. մենք էլ ապրեցինք Բաբելոնում, այնուհետև Պարսկաստանում, But because of their sins, we don't have Right. a free country of our own. նրանց մեղքի պատճառով մենք ազատ երկիր չունենք մեր համար։ So we don't want to make the mistakes that they made. Ոստի մենք իհարկե չենք ուզում անել այն մեղքերը, սխալները, որ իրենք են արել։ And they knew that the only way that they could stop experiencing the consequences of sin Եվ իրենք was գիտեն, to որ միակ recommit to ճանապարհը, որով կարող են դադարել հա մեղքի հետևանքները հնձելուց, դա դադարելն էր մեղք գործը։ And that's what they're going to do here in verse 10. Ահա թե ինչ են անելու իրենք 10-րդ գլխում։ Now, in what form was this covenant, this binding agreement going to be? Այս According ուխտը to verse 38. ըստ 38 խոսքի ինչ տեսքում էր։ It was a paper It's a document. document, yes. What was unique about this document? As Other than the past- promises on it, but Այս փաստաթղթի ինչն էր յուրահատուկ, հա։ The seal։ who put the seals? What would that represent if they put Ինչ these seals? եթե կնիք էին դնում ինչ որ բանի վրա, ինչ էր դա ներկայացնում։ Դա
that it's official. It's official, it's serious. We're really Օրինական, committed to պաշտոնականը նվիրված ենք սրան ինչ որ անում ենք։ this. Now we'll see. There's a long list of the people that put their seals on it in chapter 10. 10-րդ գլխում կտեսնենք, որ մարդկանց մեծ ցուցակ, ովքեր դնում են իրենց կնիկները There's այստեղ, actually 84 people who wind up putting their seals. 84 հոգի վերջը դնում են իրենց կնիկները։ But this verse tells us that the ones who put the official seals on it were from three categories. Բայց այս համարը մեզ ասում է, որ 38. 37-ի վերջը որ 3 կատեգորիայի մարդիկ էին, հա։ Why would you have these people put their seals on it? Ինչու հենց այս խմբերը, ինչու հենց այս խմբերն էին դնում իրենց կնիկը։ I know you couldn't possibly put 50,000 seals on a document. Չէ, որտեվ 50,000 հոգու կնիկ չէր կարող դնել ուղղակի 30 to 50,000 people that were there. It would be all seals. 50,000 հոգի սա կնքում է, այդքան էլ լավ չէր So you լինի։ need some representatives of the people. Այսինքն ժողովրդի ներկայացուցիչներ են պետք։ So these guys, the Levites, the priests, Ոնց մարդիկ, հայֆտացիները, իշխաններ, քահանաներ, and the Levites, they are saying on behalf of the people, as their Իրենք, leaders, we are putting the official որպես seal. առաջնորդ, հա, ժողովրդի կողմից դնում են իրենց կնիկները։ And then it begins with who's the first person to put his seal on it. Ով է առաջին կնիկ դնողը։ Նեհեմիա himself։ Why was that important? Ինչ որ դա կարևոր։ Դե ինքն էր It was the leader, initiator, the He main has to set the example. Պետք է օրինակ ցույց տալ։ So by doing that, he's saying, I'm going to lead you in this, and we're going to do this together. Անելով սա ասում եմ, ես ձեզ առաջնորդում եմ եւ միասին ենք անելու սա։ And today in the church, Այսօր եկեղեցում how important is the example of the leaders? ինչքան կարևոր է լիդերի առաջնորդի It's օրինակը։ like, they have a title, but we don't watch what they do. Չէ, ասեն կարող ասեն տիտղոս ունեն, բայց ոչ մեկ չի նայում իրենց գործերին։ There's an old saying that says, if you see what kind of leaders a people have, you know what kind of people they are. Մի հին ասացված կա, որ նայիր մարդկանց առաջնորդներին ու կիմանաս թե ինչպիսի մարդիկ են իրենք։ Now, Ukrainians are more sarcastic or more cynical than that. Ուկրաինացիները ավելի սարկազմով են վերաբերվում, ցինիզմով են վերաբերվում They սրան։ say we have bad leaders because we deserve it. Ասում են, որ մենք վատ առաջնորդներ ունենք, որովհետև արժանի ենք դրան։ So hopefully you'll have good leaders who lead forth and can say, not just say where to go, but show where to go. Եվ հույսով եմ, որ դուք ունենաք լավ առաջնորդներ, հա, ովքեր ոչ միայն կասեն որտեղ գնալ, այլ նաև ցույց կտան, կգնան ձեր հետ։ And now then from verse 1 to 27, it's 84 people's names who are listed that we're not going to make Hovman read today. Եվ առաջինից մինչև 24-րդ համար 84 մարդկանց անուն է թվարկում, որ Հովնանին չենք տանջի այսօր։ Some of these are listed by categories. For instance, you see in verse 8 it says, and these were the priests. Նկատակ կատեգորիաներ է տալիս, հա, ասում է սրանք քահանաներն էին։ Verse 9, these were the Levites. Իննում ասում է, որ սրանք ղևտացիներն էին։ These were the heads of the people. In verse 9, in verse 14. 14-ում ասում է, որ ժողովրդի գլխավորներն էլ Then we come այս to verse մարդիկ էին։ 28. Այնուհետև Let's read verse 28. Հասնում ենք 28-րդ համարին, եկեք կարդանք 28-րդ համարը։ Մնացած ժողովուրդը քահանաները, ղևտացիները, դռնապանները, եկիչները, նաթանայինները եւ բոլոր նրանք, որ առանձնացել էին այդ երկրների ժողովուրդներից դեպի Աստծո օրենքը, նրանց կանայք ու աղջիկները, բոլոր դիտակից ու հասկացող մարդիկ։ Just 28 or 29? You can read 29 also if you want. 29-ը կարող ես Արեցին կարդալ։ իրենց եղբայրներին, իրենց ազատանուն եւ ուխտի ու նզովքի մեջ մտան, որ Աստծո ծառա Մովսեսի ձեռքով տրված Աստծո օրենքով ընթանան, որ բայն ու կատարեն մեր Տիրոջ Եհովայի բոլոր պատվերները, դատաստաններն ու կանոնները։ Okay. There are some specific things that are mentioned about these people. Որոշ կոնկրետ բաներ են նշված այս մարդկանց մասին։ For instance, Օրինակ, what does it say about these people in verse 28? 28-րդ համարի վերջում այս մարդկանց մասին ինչ է There's ասվում։ three things about them. 3 բան է թվարկում նրանց մասին։ 28 համարի վերջում։
Those who could understand. Okay, they had to be able to understand. Կարողություն հասկանալ. And they were at what were they separated? Yeah, they separated themselves from the surrounding pagans. Իրենց հեթանոսներից. And what were they willing to do? Եվ ինչ էին պատրաստ անել? Join the covenant. Join it in obeying the law of God. Եվ միանալ հնազանդվելով Աստծո օրենքին. So why do you think they had to, the only ones who could really join in this and be a part of this were those who understood what they were doing? Մեկ մարդիկ ովքեր կարող են սրա մաս կազմել, նրանք էին ովքեր հասկանում էին, հա, թե սուղտերը իրենց ինչ է ներկայացնում, ինչու է սա կարևոր։ Որ հասկացող մարդիկ միանան։ They're about to make a very serious commitment. Իրենք շատ մեծ նվիրում պիտի անեն հիմա։ So they wanted to make sure everybody understood this commitment. Կարևոր է վստահ լինել, որ բոլորը այս պատվիրանները հասկանում են։ Why? Why is that important? Ինչու է դա կարևոր, որ բոլորը հասկանան։ Այս կլինեն նենց մարդիկ պատասխանատու երևի մտածում, ովքեր որ ուխտը կպահեն, չեն դժի։ So that we have responsible people that will keep the covenant. And they show fear of God and faithfulness. There's a very different expectation among Protestants and especially evangelical Protestants like Baptists and Pentecostals in comparison with Orthodox or with the Apostolic Church. Ուրեմն ակնկալիքները շատ տարբեր են, երբ խոսքը գնում է ավետարանականների, մանավանդ մկրտականների մասին, եւ ուրեմն ուղղափառ առաքելական եկեղեցիների միջով. The entire Protestant Reformation occurred because Luther and Calvin and others began to understand the Word of God. Ամբողջ ռեֆորմացիան տեղի ունեցավ, որտեղ Լյութերը, Կալվինը եւ ուրիշները սկսեցին հասկանալ Աստծո խոսքը. And the assumption to today among Baptists and other Protestants is Ենթադրությունը հիմա էլ պրոտեստանտների, տարբեր պրոտեստանտների that for an act to be effective, the person has to understand what they're doing. Որպես ինչ-որ գործ էֆեկտիվ լինի, կարևոր է որ մարդը հասկանա թե ինչ է անում. Orthodoxy apostolic, առաքելական ուղղափառ եկեղեցիներում, the power is not in the understanding of the person, զորությունը մարդու հասկացողության մեջ չէ, but in the action of the priest. Այլ քահանայի գործողության մեջ. You don't, if your religion is based on ritual, you don't have to understand. Եթե քո կրոնը հիմնված է ծեսի վրա, պարտադիր չի որ դու հասկանաս You դա։ just do what they tell you. Չէ, ուղղակի անում ես այն, ինչ որ քեզ ասում են։ Power flows out. Եվ խորհրդավոր զորությունը հոսում քո մեջ։ But in Christianity, real Christianity, Բայց իրական քրիստոնեության մեջ understanding, the mind does play an important role. հասկացողությունը եւ միտքը կարևոր դեր է խաղում։ Be transformed by the renewing of your emotions, right? Վերափոխվեք ձեր Հռոմեացիների 12-ը ինչ է ասում։ Չի ասում որ էմոցիաներով նորոգվեք, չէ ձեր մտքի նորոգությամբ նորոգվեք։ So that's one of the things in working with anybody. Սա բաներից մեկն է, երբ աշխատում ենք հա մարդկանց հետ, ցանկացած մարդու հետ։ Ավետարանում ենք իրեն, կապ չունի ինչ տարիքի, երիտասարդ, թե տարիքով։ Կարևոր է որ իրենք հասկանան թե ինչի են նվիրում իրենց։ Նմանապես իրենք էլ ուզում են վստահ լինել որ հասկանում են։ Որ իրենք առանձնացված են ժողովրդից։ Ու չէր կարող սա լիներ ֆիզիկական, հա, ամբողջ առանձնացում, որովհետև հեթանոսները իրենց շուրջ էին ապրում։ And even economically we'll see later there are pagans that come to the city to sell fish. Նույնիսկ տնտեսական առումով, հա, տեսնում ենք որ հեթանոսներ են գալիս քաղաք ծախելու ցուկ։ This isn't the Jews are not an independent economic island. Այսինքն հրեաները անկախ տնտեսական կղզի չեն։ They're still having to do trading with the pagans. Դեպքում պետք է առևտուր անեն հեթանոսների հետ։ Just to live. But
որպեսզի ապրեն։ Այստեղ խոսքը գնում է making decision to no longer have very close relationships with pagans. Որոշում So that the կայացնել pagans wouldn't make you a worshiper of their God. Որոշում կայացնել հեթանոսների հետ շատ սեղմ հարաբերություններ չունենալ, որպեսզի հեթանոսները չտանեն ձեզ կռապաշտության։ And then the third commitment is really at the heart of all this. Իսկ երրորդ նվիրումը այս ամեն ինչի սրտում է գտնվում։ To obey the word of God. Տիրոջ խոսքը պահեն։ Disobedience is what got their ancestors in trouble. Հենց անհնազանդությունն էր, որ խնդիրները առաջացրեց իրենց նախնիների համար։ Իսկ հնազանդությունն էլ ճանապարհ հարթեց Աստծո օրհնության համար։ And then as we read down further, Երբ որ շարունակում ենք կարդալ, in verse 29, 29-րդ համարում, once again, Եվս մեկ անգամ 27 they listed all these noble 1-ից 27-ում տեսնում ենք այս բոլոր ազնվականների, առաջնորդների ցուցակը, and they're going to swear an oath before God along with these people. իրենք Աստծո առաջ երդում են վերցնելու ժողովրդի հետ միասին։ It's interesting. Հետաքրքիր է։ I like the description of the Bible given in verse 29. Հենց դուր է գալիս են նկարագրությունը, որ Աստվածաշունչը տալիս է 27-ում, To follow the 29-ում, տեսեք թե ինչպես է ներկայացում Աստծո խոսքը։ It's a very clear picture of the inspiration of Scripture. Շատ հստակ պատկեր է, թե որտեղից է եկել Whose law is it? խոսքը։ Ում օրենքն է այն։ Moses? Աստծո No. It's God's. It's God's law, Աստծո, given through որ տրվեց Moses. God Մովսեսի is the ձեռքով։ ultimate author. Աստվածը Moses վերջնական is the human հեղինակը, իսկ Մովսեսը մարդկային հեղինակը։ As the Bible will say in the New Testament, those who wrote the Scripture, they spoke or they wrote as the Spirit moved them. Ինչպես նոր կտակարանում է գրված, խոսքը գրողները So the result գրում was էին, երբ որ հոգին շարժում էր, մղում էր նրանց։ the Word of God passed on through human language. Աստծո խոսքը, որ human տրված է expressions. մարդկային լեզվով ու մարդկային փորձառություններից։ And they're going to, in my translation it says they commit to Իմ obey թարգմանությունում carefully. ասում է, Ահա որ պահեն ու what did it say It again? says obey carefully or obey deliberately. Այսինքն ուշադիր եղեք, որ պահեք ու կատարեք։ Ձեր մոտ Okay. yeah. So, what does that mean? Ինչ է դա նշանակում։ If you're going to obey carefully or deliberately, you have to put forth effort. Եթե ուշադրությամբ պիտի ինչ-որ բան պահես, դրա մեջ ջանք պետք է դրվի։ You can't just accidentally obey the word Չես of God. կարող պատահականությունով պահես Աստծո խոսքը։ So, there is a commitment there that they are assuming but not stating here. Այսինքն մի նվիրում էլ կա, որ իրենք այստեղ ենթադրում են, բայց բառացի չեն ասում։ Can you obey the commands, ordinances, and statutes of the Lord if you don't know them? Կարող ես Տիրոջ օրենքները, պատվիրանները կատարել, եթե չես իմանում դրանք։ Ինչու՞։ No։ So, they're really making a second commitment here Այսինքն that we այստեղ will երկրորդ know and obey. նվիրում են անում իրենք, որ մենք կիմանանք, պիտի իմանանք եւ պահենք։ And that's the heart of everything that they're saying is we believe God has spoken to us and told us how he wants us to live, Դա է and իրենց we ասած commit է to trying to սիրտը։ live that way. Հա մենք նվիրում ենք մեզ, որ իմանանք թե Աստված ինչ է խոսում մեզ եւ նվիրում ենք մեզ պահելու դա։ Now, in verse 30, 30-րդ համարում they begin to say, and this includes certain very specific things. Եվ սա իրենից ներկայացնում է որ շատ կոնկրետ բաներ։ Now, they've already said, made the general commitment. We're Հիմա going իրենք to obey արդեն the word of God. ընդհանրական նվիրում են տվել, չէ՞, մենք կպահենք Աստծո խոսքը։ And now they pick out a few things that have caused either them or their ancestors problems and Հիմա make commitments in relation մի to that. քանի բան են վերցնում, որ կամ իրենց, կամ էլ իրենց նախնիների համար քննարարույց է եղել։ Let's read verse 30. Կարդանք 30 Think համարը։ about what commitment did they make in verse 30. Ու մտածեք թե ինչ որն է այստեղ նվիրումը, հա, ինչ են խոստանում 30-ում։
ոնց որ վերականգնում են այն ինչը որ խախտվել է, այս երկու 30-31-ում այս երկու կետերը, որտեղ որ թերացել են իրանք խնդիր են ունեցել, հիմա որոշում են կայացնում, որ էսի պետքա վերականգնեն։ It's these are areas 30 and 31 where they had problems before, like the statues that they didn't keep, so they want to correct themselves. Yep. And the first one they mention is intermarrying. Առաջինը ինչ է, այլ ազգիների հետ Could ամուսնությունը։ someone read Exodus 34 verses Շուտ մեկը 15 կարդա to 17? Ելից 34 15-ից 17-ը։ 15 to 17. 34, 15, 17, չէ՞։ Այո, 15-ից 10։ Հանկարծ այն երկրի բնակիչների հետ ուխտ չկնքես եւ նրանք իրենց աստվածներին հետևելով օրնոգություն անելիս եւ իրենց աստվածներին զոհ ատուցելիս քեզ չկանչեն եւ դու նրանց զոհից չուտես եւ նրանց աղջիկներից կնության չառնես քո որդիներին եւ նրանց աղջիկներն իրենց աստվածների ետևից գնալով օրնոգություն անելիս քո որդիներին չստիպեն օրնականալ իրենց աստվածներին հետևել տալով ձուլածո աստվածներ չշինես քեզ համար։ How does this explain why it was dangerous to do this? Ինչ որ վտանգավոր, հա, ըստ այս համարների որն էր վտանգը։ Yeah, basically not to worship other gods. And you probably have people in your church Հնարավոր է մարդիկ ունեք ձեր եկեղեցում, that have experienced the pain of a marriage with an unbeliever. որ զգացել են այդ անհավատի հետ ամուսնության մեջ լինելու ցավը։ Very often it's a woman that marries an unbeliever. Հաճախ այնպես է լինում, որ կինն անհավատ ամուսնու հետ ամուսնանում։ And when I've encountered young girls that were thinking about dating unbelieving guys, Երիտասարդ աղջիկներ եմ հանդիպել, որ ուզում են ընկերություն անել անհավատների հետ։ when I can, I want to try to get that young girl an opportunity to talk with an older sister who's married to an unbelieving man. Եթե հնարավորություն կա, ես ուզում եմ, որ այդ աղջիկը խոսի ավելի տարիքով, հա, քույրիկի հետ, ով ամուսնացել է անհավատի հետ։ Because the believing young sister thinks, well, I'll change him. Որովհետև հավատքի մեջ եղող երիտասարդ քույրը մտածում է, որ դե ես կփոխեմ իրեն։ And the older sister will say, no, you won't. Իսկ տարիքով քույրիկը ասում է, He will չէ, try չի throughout լինի your married տես life բան։ to pull you away from God and to pull you away from Իր ամուսնության ընթացքում ինքը փորձելու է քեզ հեռացնի Աստծուց եւ հեռացնի եկեղեցուց։ Or if you happen to have a young guy and he's looking at an unbelieving girl, Նույնպես երբ ունենք երիտասարդ տղա, ով հավանում է անհավատ աղջկան, have him talk with a guy, a brother who's married to an unbelieving wife. չէ, խոսալ ինչ-որ եղբոր հետ, ով անհավատ կին է առել։ Or if not, send him back to the grandma again as well. Hmm? Or if not, then send him back to the grandma who's married to an unbelieving Կամ man. եթե այդպեսի մարդ չկա, այդ նույն տատիկի մոտ ուղարկել, որ անհավատի հետ էր Just like ամուսնացել it was in նույնպես։ the Old Testament, so it is in the New. Ինչպես ինքը դա կարողանում էր, նույնպես էլ նորում։ That the believing half of that couple would lift the unbelieving half up. Չէ՞ միշտ հույս ունենք, որ հավատացյալը այդ ամուսնության մեջ կբարձրացնի անհավատին։ In the vast majority of incidences, the unbeliever drags the believer down. Բայց դեպքերի մեծամասնությունում ցավոք անհավատն է հավատացյալին իջեցնում իր մակարդակին։ And so they made a commitment. We're not going to do this. We're not going to give our daughters to them. Իրենք այստեղ To these pagan խոստում people. տվեցին, որ մենք We married. մեր We're not gonna աղջիկներին take չենք տալու այլ unbelieving ազգիներին brides for our sons. եւ անհավատ կանանց հաճ We ենք see that վերցնելու մեր mistake in the որդիների past, we're gonna համար։ learn from it. Տեսանք թե ինչի բերեց այս սխալ անցյալում եւ կսովորենք սրանից։ Okay, verse 31. 31-րդ համարը։ What's verse 31 about? What's that promise about? Այստեղ ինչ խոստում են տալիս 31-ում։ Sabbath, keeping the Sabbath. The Sabbath was very unique in that in the ancient world, only Jews celebrated the Sabbath. Շաբաթը յուրահատուկ էր նրանով, որ հին աշխարհում միայն հրեաներն էին տոնում շաբաթը։ It was designed as a unique time for rest and worship.
Այն նախատեսված է որպես յուրահատուկ ժամանակ հանգստի եւ երկրպագության, But since the Jews were the only ones who celebrated the Sabbath, բայց քանի որ միայն հրեաներն էին տոնում շաբաթը, it reminded them of whose they were. իրենց հիշեցնում էր, հա, թե ում են իրենք պատկանում։ Now, it's a very interesting interpretation here. Այստեղ շատ հետաքրքիր մեկնություն կա։ Because, you know, the Ten Commandments say, honor the 10 Sabbath day. պատվիրանները ասում են, հա, որ շաբաթ օրը սուրբ պահիր։ The word holy, in its basic meaning, means to be separated from one thing to be dedicated to another thing. Սուրբ պահել ինչ է նշանակում, առանձնացված լինել մի բանից եւ առանձնացված լինել ինչ որ բանի If համար։ this was a Pepsi Holy Cup, Pepsi սուրբ բաժակա ենթադրենք սա։ I would turn away from coffee and never put coffee in this cup. Այսինքն ես երբեք սուրճ չեմ լցնելու դրա To մեջ։ only put Pepsi in this cup. Միայն Pepsi եմ լցնելու։ It's a separation from one thing to be dedicated to another. Առանձնացված է մի բանից եւ նվիրված է կոնկրետ ինչ որ It's բանի a համար։ separation from the ordinary to take part in the extraordinary. Ինքն առանձնացնում ես քեզ սովորականից, որպեսզի արտասովորի մեջ լինես։ So keeping that day holy is to make it different than all other days. Այդ օրը սուրբ պահելը նշանակում էր, որ մնացած բոլոր օրերից այն պիտի տարբերվեր։ So that was the basic idea. Դա էր հիմնական And գաղափարը։ they were not to work on that day. It's a part Չպետք է, of keeping it holy. պետք է աշխատեն սուրբ պահելու մաս էր, հա, But չաշխատելը։ look at verse 31. Բայց տեսեք թե ինչ է լինում What's 31-րդ happening in verse համարում։ 31? Ինչ է տեղի ունենում 31-ում։ The first part of 31. Առաջին մասում 31-ը։ Ասուտելիքի առու հաճախի, առու ծախի։ They were buying and selling food. But it's the surrounding people who are coming to sell. Այս այլազգիներն են գալիս, չէ՞, ծախում ասում։ So technically we're not working. Այսինքն մենք չենք աշխատում։ They're working. Իրենք են աշխատում։ I'm just buying. Չէ՞, սովետի բան եմ առնում։ They could be looking for a way around keeping the law. Փորձում են sense ոնց ասեմ։ Of- Տարբերակներ, հա, գտնեն, կարճ But they're- ճանապարհներ։ But it's interesting. They But it says don't buy. so. But what they're saying is, nope. We're not going to take that exclusion. We're not going to look for that little way around it. Բայց հիմա չենք փորձելու այն որ կարճ ճանապարհներ We're գտնենք going եւ to be այլն։ even more strict on ourselves than the law requires. Ավելի խիստ կլինենք ինքներս մեր հանդեպ We will not նույնիսկ only not work, but we will not even buy. ոչ միայն չենք աշխատի, այլ նաեւ բան չենք առնի։ Now, in the end, they make another promise. There's the Sabbath day, but there's also the Sabbath year. Վերջում տեսնում ենք որ կա իհարկե շաբաթ օրը, բայց նաեւ 7-րդ տարին։ And during the Sabbath year, you didn't do one thing and you did another thing. There were two things that occurred in the Sabbath year. Now, according to 7-րդ the տարին, հա, շաբաթ տարին, ըստ այս խոսքի երկու բաներ արվում։ Yeah, you didn't cultivate the land. You don't grow anything. Ոչ բան չէր աճացնում, չէր մշակում հողը, And then you cancel all the debts. ինչպես նաեւ ներում էր ամեն տեսակ պարտք։ Even in the Old Testament, there's a whole system Նույնիսկ 5 տակարանում համակարգ կա սրա համար, հա։ based upon, okay, when you make a loan, you Yeah. count how many years are left until the 7th year. Երբ վարկ ես տալիս, հա, հաշվում ես թե ինչքան տարի է մնացել մինչև 7-րդ տարի, Because in the 7th year, you can't collect what you've given to people. որովհետև 7-րդ տարում չես կարող You have to say, well, you don't պիտի know. ներես, հա, այսինքն բոլոր պարտքերը։ So there were some laws that regulated that so that, Hovdan didn't come in year 6.5 and borrow from me $2 million. Ու տենց ուրիշ օրենքներ էլ կար, որ իհարկե Հովնանը առաջից չօգտվի 6.5-րդ տարում գա $2 million վարկ վերցնի։ And knowing that it's 6 months, he could just say, okay, 7th year, Վերցնեմ you ցած know, դե I know 7-րդ you- տարին է всё բրծա։ So, see, now is keeping the Sabbath day Շաբաթ օրը պահելը, pretty radical commitment because nobody else around them is doing this. ինքը դա ռադիկալ բան է, որովհետև իրենց շուրջ ոչ ոք չի անում այսպիսի All բան։ these other nations that they might trade with periodically are not going to understand why can't we sell things to you on Saturday. Այս բոլոր ազգերը իրենց շուրջ չեն հասկանում, թե ինչու չեն կարող շաբաթ օրով ձեզ բան ծախել։ So people are going to think you're weird. Մարդիկ կմտածեն, որ դուք տարօրինակ եք։
I think you probably already had people think you're weird. Մտածում եմ ձեր կյանքում էլ արդեն կան մարդիկ, որ մտածում են տարօրինակ եք։ One guy said to me one time, Ինչ որ մեկ ինձ he ասաց said, մի անգամ, how often do you go to church? ասաց եկեղեցի ինչքան հաճախ ես գնում։ I don't know, 3 times a week. Շաբաթի 3 3 անգամ։ times a week? Շաբաթի 3 անգամ։ I go 3 times a year. Տարին եմ 3 անգամ գնում։ What are you, a priest or something? Քահանա ես, ինչ ես։ And I said, what kind? He said, oh, okay, that's normal. But it's that being a little bit religious is okay. Մի քիչ տենց կրոնական լինել նորմալ է, բայց ֆանատիկ մի եղի։ And so they're going to look like fanatics by saying, one day a week we will not buy from you. Ասելով որ շաբաթի մի անգամ բան չենք անելու ձեզնից, իրենք հենց ֆանատիկի տեսք ունենային։ Բայց that would be difficult to keep because you have to do that 52 times a year. Սա դժվար բան է, որովհետև տարին 52 անգամ անելու ես։ The last thing they talk about that 7th year. Այս կա վերջի բանը, որ գրված է 7-րդ տարվա մասին։ And all the history of Israel to that point. Իսրայելի ամբողջ պատմության մեջ չէ՞ չէ՞։ had almost never been done. 7-րդ տարվա այս բանը երբեք չէր պահվել գրեթե։ It's clear in the law. Հստակ գրված է օրենքում։ Detailed instructions on how to do that. Դետալ հրահանգներ կան։ But for all these hundreds of years of Israel's history. Բայց Իսրայելի հարյուրավոր տարիների պատմության մեջ սա չէր արվել ուղղակի։ So these two commitments, they're not just saying we want to be okay Jews. Այս երկու խոստումները իրենք չեն ասում։ Մենք նորմալ հրեաներ կլինենք։ Չէ, մենք ուզում ենք լինել ռադիկալ հրեաներ, հա, պահել ամեն բան, ինչ որ գրված է օրենքում։ That sounds pretty good. Ինչը բավականին լավ է հնչում։ Until we get to the 13th chapter. Ինչով հասնում ենք 13-րդ գլխին։ Look at verse 32. Նայեք 32-րդ համարին եւս մեկ խոստում է ստա։ 32-ից 34-ը։ Եվ մեզ համար վճիռ կայացրինք, որ բարդ համարենք տարին 1/3 սիկը վճարել մեր Աստծո ծառայությունների համար, առաջավորության հացի համար, մշտնջենական հացի ինձայի համար, մշտնջենական ողջակեզի համար, շաբաթների, ամսագլուխների, տոների, սուրբ հաների համար, Իսրայելի քավության վերաբերյալ, մեղքի պատարակների համար եւ մեր Աստծո տան բոլոր գործերի համար։ Եվ քահանաների վերտացների ժողովրդի մեջ վիճակ գծեցին փայտի ինձայի մասին, որ բերենք ըստ մեր տողների դեպ որոշյալ ժամանակին, տարեց տարի մեր Տեր Աստծո զոհասեղանի վրա վառելու համար, ինչպես որ գրված է օրենքում։ What are they promising to do in 32 through 34? 32-ից 34-ում ինչ են խոստանում անել։ Տասանով։ Tithing. Yeah. All those things relate to the functioning of the temple. Այս բոլոր բաները տաճարի գործունեության հետ են կապված։ They have to bring the grain, they have to bring. Պետք է հացահատիկ բերեն, գումար բերեն, որպեսզի կարողանան որպեսզի ծառայություններ լինեն տաճարում։ You noticed that yesterday when we read in Ezra, they were coming back to build the house of God. Երեք նկատեցիք, հա, որ Եզրասցենք հատվածներում իրենք հետ եկան Տիրոջ տունը շինելու։ So and actually the first thing that was rebuilt was the house of God. Առաջին բանը, որ վերակառուցված հենց Տիրոջ տունն էր։ So getting the house of the temple going and getting it functioning was at the center of why they returned in the beginning. Տաճարը վերակառուցելը հենց իրենց վերադարձի սրտում էր։ So that the worship of the true God would be in the center of all of their lives. Որպեսզի ճշմարիտ Աստծուն երկրպագելը իրենց կյանքի կենտրոնական մաս լինի։ Now it is interesting. Հետաքրքիր է։ During the period of Zerubbabel, Սորաբաբելի կյանքի ընթացքում there are some of the pagans that try to keep the temple from being built. Որոշ հեթանոսներ փորձում են խանգարել, հա, տաճարի շինությունը։ Even the pagans understood that these people cannot be real Jews if they can't worship their God. Նույնիսկ հեթանոսներն են հասկանում, որ այս մարդիկ չեն կարող իրական հրեաներ լինել առանց իրենց Աստծուն պաշտելու։ Also all assumed at that time. Հեթանոսները նույնպես ենթադրում են այն ժամանակ, that if you want the blessings of the God you worship, you must build your God a որ եթե ուզում ես քո
պաշտած Աստծուց օրհնություն ստանալ, դու իր համար պիտի շինություն շինես, տաճար շինես։ So they're worried, the pagans are worried about this temple getting rebuilt. Հետևաբար հեթանոսները մտահոգված են, հա, որ վերակառուցվում է Then տաճարը։ God has to send Բայց Աստված ուղարկում է Haggai and Zechariah as prophets. Անգեին եւ Զաքարիա մարգարեներին։ And you know what essentially Haggai tells him? Անգեն գիտեք ինչ է ասում իրենց։ What happened to the temple building project? Ինչ եղավ այդ տաճարի շինությունը։ We came back to build the temple of God. Հետ ենք եկել Աստծո տաճարը շինելու։ And you guys are building houses. Դուք էլ ձեր տներն եք սարքում։ Evidently not in Jerusalem, but in the outside. Երուսաղեմ չէ, դրս Երուսաղեմից դուրս։ Because it said, you remember a few verses back, that there weren't many houses in Jerusalem. Հիշում եք որ մի քանի խոսք առաջ դրանից այստեղ ասում է որ Երուսաղեմում տներ չկային։ But for the Lord our God, Դուք ձեր տներում եք His ապրում, house, the temple is not built. բայց մեր Տիրոջ տունը տաճարը դեռ շինված չի։ And he and Zechariah tell them, you know why your crops aren't good? Զաքարիան ու Անգեն ասում են, գիտեք, ձեր բերքը ինչի լավ չի աճում։ You've made your comfort a greater priority than your worship of your God. Ձեր կոմֆորտը ավելի մեծ առաջնահերթություն է, քան Աստծուն երկրպագելը։ Kind of happens sometimes today, right? Չէ, մեկ ասվել է դա տեղի ունենում։ So he has to call them back to that. And Ոստի here հետա կանչում իրենց they խոստմանը։ are saying, we are not going to prevent the service of the temple from being able to be carried out. Այստեղ իրենք ասում են, որ ամեն բան կանենք, որպեսզի ոչ մի բան չխանգարի ծառայությունների We'll շարունակվելուն։ provide everything that's needed for the worship. Ամեն բան կտրամադրենք երկրպագության համար։ And not only that, Եվ ոչ միայն դա, but in verses 35 through 37, they say, and we're going to provide, basically, we're going to provide the pay for the priests and Levites, the support for the priests and Levites. Let's read those verses, 35 verses. Ղևտացիների քահանաներին գումար կտանք, հա։ Արդեն 35-ից 37։ Եվ որ տանենք մեր հողերի երեխայրիկը եւ ամեն մի պատղատու ծառի երախայրիկը տարեստարի Տիրոջ տունը եւ մեր որդիներից անդրանիկներին եւ մեր անասուններին է։ Ինչպես որ գրված է օրենքով, մեր նախիների ու հոտերի անդրանիկները տանենք մեր Աստծո տունը քահանաներին, որ ծառայում են Մենք տանենք մեր Աստծո տունը, քահանաների, որ ծառայում են մեր Աստծո տանը, եւ մեր խմորեղենի երեխայրիները, մեր ընծանները եւ բոլոր ծառերի պտուղները, գինին ու ձեթը տանեն քահանաներին, եւ Տեր Աստծո շտեմանանները, նաեւ մեր հողի տասանորդները ղևտացիներին տան, որպեսզի ղևտացիները մեր բոլոր հողագործական քաղաքներից տասանորդ վերցնեն։ What do all those things have in common? Ինչ ընդհանրություն ունեն բոլոր այս բաները։ All these offerings that are talked about. Yes, All these բոլոր things, gifts that are talked about here. անձանները, որոնց մասին խոսված է այստեղ։ Ինչ ընդհանուր։ Ինչ ընդհանրություն ունեն։ I don't get the question. At the very end it says, a tenth of the land's produce belongs to the Levites. Այստեղ վերևում ասում է, չէ՞ որ 10-րդը ղևտացիներին է պատկանում։ So all the stuff before it is to be collected for the physical support of the priests and Levites. Այսինքն այդ բաները պիտի վերցվեն ղևտացիների ու քահանաներին First պահելու fruits համար։ is the first Երախայրին harvested. առաջի պտուղն է, առաջին բերքն է։ So the whole idea of first here is you give to God first, Այսինքն առաջին and then you անդրանիկ live on what is left. հա այս գաղափարը այն է, որ դու առաջինը լավագույն Աստծուն ես տալիս, հետո մնացածով դու ես ապրում։ So, and all of these food products that are mentioned there, and the finances, you don't bring your firstborn son and sacrifice that. Ո՞ս ամենին չէ որ ասում առաջին օրինակ անդրանիկ ոնց որ չես բերում քո անդրանիկին զոհաբերում Աստծուն, զոհ մատուցում, չնայած մեկ կարող է ուզես, բայց whereas the previous verses talked about things that are needed for the sacrifices to take place and for the worship to take place. Տեսնում եք սկզբում խոսում են այն բաները, որ անհրաժեշտ են պաշտամունքի համար։ These talk about the financial support or physical support for the priests and Levites. Այս համարներում խոսքը գնում է ղևտացիներին ու քահանաներին պահելու մասին։ Now you remember, priests and Levites did not get territory like the other. Քահանաները եւ ղևտացիները, եթե հիշում եք, հա, մնացած
մնացած ցեղերի պես չստացան ինչ որ տարածք։ Originally the priests and Levites are assigned to particular towns and they got a little plot of land but not enough to live on. Քահանաները եւ ղևտացիները փոքր ինչ որ տարածք ունեն, բայց դա բավական չէր որպեսզի ապրեն So այնտեղ։ unless this food was provided, then the priests and Levites would have to leave their ministry and go out and try to make a living. Եթե հոգ չտանեն իրենց համար, քահանան ու ղևտացիները պիտի թողեն իրենց գործը եւ ինչ որ ուրիշ կերպ գումար վաստակեն։ We're really saying we believe enough in the importance of temple worship that we'll provide the sacrifices and we'll provide the material, physical. Այսինքն այս մարդիկ ասում են մենք պաշտամունքի կարևորությունը այնքան ենք տեսնում, որ թե պաշտամունքի համար պետք եղած բաները, թե քահանաների ղևտացիների համար հոգ կտանենք։ And they even set up a system for how this is going to be, these first fruits are going to be brought in verse 38 and 39. Նույնիսկ 38 39-ում համակարգ են զարգացնում, թե ինչպես է սա կատարվելու։ What is that system? Ինչ համակարգ է ըստա։ Or let's read 38. Այդ կարդանք 38-39։ Մի բան հարցնեմ A question before that if I may. 32-ից 34-ը ապահովում էին պաշտամունքի կարիքները, 35-ից 37-ը առաջնորդների։ So 32, 34, it's what's needed for the worship. Yeah, for the worship. 35, 37, they're providing for Levites and priests. Պաշտամունքի կարևորությունը ոնց ասեց, պաշտամունքի ինչը։ Ոնց որ պաշտամունքի հարցերը էլ այդ տաճարի գործունեության համար ինչա պետք, իսկ 35-ից 30 պաշտամունքի կարիքները, 35-ից 37 քահանաների տենց ապրուստը։ If you made that type of commitment, 32 to 34 would be for lights, electricity, heating, food for fellowships, musical instruments, new TV if the TV breaks. Լույս, չգիտեմ, ինչ որ երաժշտական գործիքներ եւ այլն, հա, ինչ որ տելևիզորի եթե պետք է այդ ամեն ինչը կմտնի ոնց որ պաշտամունքի կարիքների մեջ։ And then 35 through 37 that would be 35-ից 37 for say Hike and David and Hovnan if he's a good person. Եթե հա ֆինանսական օգնություն եք տալիս Հայկին, Դավիթին, Հովնանին, եթե իրեն լավ է պահում։ So Hike. So but then in 38 and 39 they have to have a system where they go out and gather all this. Բայց իրենց ինչ որ համակարգ էր պետք, թե ինչպես պիտի հավաքեն այս ամենը եւ որտեղ պիտի պահվի։ Ղևտացիները 10-անոթ հավաքելիս Ահարոնի որդիներից մի քահանա պետք է ղևտացիների հետ լինի եւ ղևտացիները 10-որդի 10-որդը տանեն մեր Աստծո տան շտեմարանը, քանի որ Իսրայելի որդիներն ու Լևիի որդիները Ցորենի, Նոր գինու եւ Ձեթի ինձանները պետք է տանեն այն սենյակները, որտեղ Սեփանի անոթներն են, ծառայություն անող քահանաները, բռնապաններն ու երկիչները, եւ մենք մեր Աստծո տունը չլքենք։ We think about the temple complex as there's the Holy of Holies, there's the holy place, there is the court of the men, the court of the women and Gentiles, and we think about the places where worship and sacrifices are happening. Ինչպես ենք մտածում, չէ՞, տաճարի մասին, որ կա սրբություն, սրբության սրբոց, կա դրսի մասը, չէ, առանձին կանանց եւ հայթանոսների համար առանձին տղամարդկանց համար միտեղ որ երկրպագությունը տեղի ունենում։ But in the outer sections of the temple complex, the temple Բայց territory, տաճարի կոմպլեքսում, հա, այդ դրսի մասերում, there were large rooms for storing grain and այնտեղ other foods. պահուստներ կային, որտեղ կարող էր հացահատիկ եւ ուրիշ ուտելիք պահել։ And there were even rooms where the priests who were on duty would sleep. Եվ սենյակներ էլ կային, որտեղ ծառայող քահանաները հենց այդտեղ էին մնում։ Once they get back to the promised land here, Եվ just as in այստեղ the հետ են days of գալիս David and Solomon, խոստացված երկիր, ինչպես Դավթի Սողոմոնի օրերում էր։ the priests are divided into 24 groups. Քահանաները subgroups, 24 քահանաներն ու ղևտացիները 24 խմբի են բաժանված։ And other than the high priest,
and his assistants. Քահանայապետից եւ իր օգնականից բացի The other priests primarily lived outside of the city, and Levites, and they came in for 2 weeks twice a year. մնացած քահանաները մնում էին ուրեմն քաղաքից դուրս եւ մի շաբաթով էին գալիս քաղաք։ So when they're serving, if they come in from outside, there has to be a place for them to sleep. Եթե դրսում են ապրում հայ Երուսաղեմից չեն, ինչ որ տեղը պետք է իրենց քննելու իհարկե։ Look at the last sentence in verse 39. 39-րդ խոսքի This վերջի is the համարը heart նայեք։ of these promises. Սա այս խոստումների սիրտն է, հենց 32 խոսքում սկսած։ Ուրեմն բոլոր խոստումների սիրտը այստեղ է։ Ինչ են ասում։ Աստծո չլքենք։ Will not neglect the house of God. So they promised, overall, we will keep the word of God. Խոստացած չէ ընդհանուր առմամբ որ պիտի պահենք Աստծո խոսքը։ Then they list 3 key things that they're going to focus on to make sure Երեք they կարևոր keep the բաներ են word of God. թվարկում, որ իրենք պահելու են Աստծո խոսքը։ No intermarriage with pagans, Չենք ամուսնանալու հեթանոսների հետ, keeping of the Sabbath day and Sabbath year, շաբաթ օրը եւ շաբաթ տարին 7-րդ տարին and պահելու են։ financially supporting the ministry of the temple. Ծառայելու ֆինանսներով ծառայելու տաճարին եւ տաճարում գործողների։ These have been problems in the history of Israel. Սրանք Իսրայելի պատմական խնդիրներն էին։ These have been problems even in the last 100 years since they've been back. Հետ գալուց հետո հավերժին 100 տարվա ընթացքում եղել են այս խնդիրները։ Not neglecting the house of God, they've had trouble not intermarrying with pagans. Աստծոն անտեսելու հետ հայթանոսների հետ ամուսնանալու And evidently they've had trouble keeping the Sabbath. Նույնպես ակնհայտ է որ շաբաթ օրը եւ 7-րդ տարին պահելու մեջ նույնպես խնդիրներ The են եղել։ encouraging thing about this, they're very serious in the Ինչն է beginning. քաջալերով սրա հետ կապված։ Seals on it. Իրենք շատ լուրջ են տրամադրված, որտեվ մի փաստաթուղթ են վերցնում, որ կնքված What են, they're promising, եւ բոլոր ժողովուրդը հասկանում են, թե ինչ են խոսք տալիս։ and they're getting very specific. Շատ կոնկրետ են իրենց խոստումներում։ Not a bad pattern for renewing your relationship with the Lord. Վատ օրինակ չի, երբ ուզում ես քո հարաբերությունը վերականգնես, կամ եկեղեցին է ուզում վերականգնել իր հարաբերությունը Տիրոջ հետ։ You begin by recommitting to the Word of God. Սկսում ես քեզ նորից նվիրելով Աստծո And then խոսքին, you come to the point where you make specific promises about obedience that will help you have ways of measuring whether you're keeping that promise. Այդտեղ ես գալիս ներողություն, որ կոնկրետ կերպով կարող ես չափել, հա, ոնց որ ինչքանով ես պահել քո խոստումը։ Might even be good as your church heads towards New Year's. Լավ կլինի, երբ որ ձեր եկեղեցին նոր տարի է մտնում, Don't ask people to make New Year's resolutions. մարդկանց մի ասեք որ նոր տարվա ինչ որ But give ծրագրեր, them a հա, structure. ծրագրեր անեն, բայց տվեք իրենց մի կառուցված Throw the challenge out there. challenge արեք իրենց։ Will you commit to try to live closer to the Lord in 2026 than you did this year? Արդյոք նվիրում եք ձեզ լինելու Տիրոջ ավելի մոտ 2026-ում քան այս տարի։ And then give them some big areas. Տալեք ինչ որ կոնկրետ ոլորտներ։ If you're going to live closer to Jesus in 2026, how does your prayer life need to change? Եթե ուզում եք Հիսուսին մոտ լինել 2026-ում, ինչպես պիտի փոխվի ձեր աղոթքի կյանքը։ How does your Bible reading and study need to change? Ինչպես ձեր ընթերցանության սերտողության կյանքը պիտի փոխվի։ How does your evangelism and sharing Ինչպես the ձեր gospel need to change? ավետարանչությունը, ավետարան կիսվելը պիտի փոխվի։ And how does your relationship, the way you relate to other people in the church need to change? Եվ ինչպես պիտի փոխվի ձեր հարաբերությունը And ask people եկեղեցու անդամների հետ։ to write a 1 to 2 sentence specific goal in each of those 4 areas. Ասեք որ մարդիկ այդ բոլոր 4 ոլորտներում 1 կամ 2 նպատակ գրեն։ And then ask them to find one other person that will hold them accountable. Եվս մեկ մարդ գտնել, որ իրենց պատասխանատու կպահի, հաշվետու Hold on, could կպահի։ write those, Հավանանե կարող է գրել օրինակ, and then he could go to Hike and say, կարող է "Hi, գնալ հայկի մոտ I want you ասել, to հայք ես ask me at ուզում least եմ once a month how I'm doing in Կոնե these ամիսը 4 areas." 1 ինձ հարցնես, թե ինչ եմ անում այս 4 And ոլորտներում։ Hike says, "Okay, if Հայք you'll ասում է, ask me about how I'm doing in these 4 areas." Շատ լավ, բայց դու էլ ինձ, հա, հաշվետու պահ, դու էլ ինձ հարցրի ես ինչ Then it եմ goes անում։ to Ani and says, Եթե գնում է անի մոտ, "Ani," ես ասում, right?
these are my commitments for this year. Pray for me about this and ask me about this. Այս իմ խոստումներն են այս տարվա համար, աղոթի իմ համար ու մեկ-մեկ էլ հարցրու, թե ոնց է ստացվում Ani մոտս։ says to Lilith, okay, yes, I will, but I want to be asking you to. Անն էլ ասում է Լիլիթին, խնդիր չկա, բայց նույն բանն էլ դու արա իմ Because համար։ making a commitment Խոստում տալը Աստծո խոսքը պահելու, and even getting specific about what that's going to take ու նույնիսկ կոնկրետ լինելը, թե ինչա պետք դրա will համար, not lead to life transformation չի տանելու կյանքի վերափոխման, without some system of accountability. առանց ինչ որ You հաշվետվության need to have somebody համակարգի։ asking you, how's it going spiritually? Պետք է որ ինչ որ մեկը հարցնի ձեզ, Husband and wives can do that with ոնց each է other as well. ձեր ոնց can ձեր do that. գործերը, հա, կին ամուսինը կարող են անել, դա ընկերները կարող են անել։ 10th chapter, great time. 10th chapter is even though it's got a boring list of 27 people, it's a good Չնայած chapter. որ մի քանի 20 համարից ավել մարդկանց ցուցակա, բայց շատ լավ գլուխ է իրականում։ The 27 list is basically to say God saw who promised. Մարդկանց ցուցակը այնտեղ է որ ուղղակի He saw ցույց who տա promised. Աստված այդ մարդկանց ամեն մեկին տեսնում է գիտի։ So we've gone from in 8 they are rediscovering the word of God. Ինքն ութում տեսանք թե ինչպես է In 9 վերագտնում they Աստծո their խոսքը, հա։ sins and the sins of their ancestors. 8-րդ 9-ում տեսնում ինչպես են խոստովանում իրենց եւ իրենց նախնիների 10 մեղքերը։ they're saying, let's move forward. Let's Եվ move. 10-ում ասում են եկեք շարժվենք առաջ, եկեք խոսում տանք։ And after you write your answers to your 3 questions, Շատ լավ է։ Այն բանից հետո երբ 3 հարցի and պատասխանը then we'll գրեք, come back and talk about a more Ոնց միջում կանենք mundane, more ordinary thing they do in եւ chapter 11. հետ կգանք խոսենք մի սովորական, հա, բանի So in մասին որ chapter խոսում 10, են what did you learn about God? 11-ում 10-րդ գլխում ինչ սովորեցիք Աստծո մասին, ինչ սովորեցիք In մարդկանց chapter- մասին եւ ինչ սովորեցիք ծառայության մասին։ This is where it gets weird. I think Անցորդը 11, դիտում է։ So just like Հա, Այն անցորդը